खुलुमगा स्रांसाति कबरो कक्तमाओ तिनिनि कक्तमारो अंखा थांना चा सालमारियो नेशननि बखते नॉर्थ ईस्ट आमचादिक दामचिसे उसग यासगै त्रिपुरा हास्तनि अंगे टीएसएफ मथा जुदा जुदा कामिरक औसंग यासखा उसंग जोरावा मादव बारिवा खुमलुंग थांमने लामा बुपरावो हापांगताय नाय मथांना किनि बिनन्दिया रक स्टाइ खायो रंसाखौ गुलि खखा आबनो सेसवै त्रिपुरा कामिरक दल काइसा चौबने छामंग बुतां यागना खाहनै शाखा आईएनपीटी नि तांगफांगरा जगदीश देबबर्मा त्रिपुरा कामी आमचाइदुक दल काइबे सामनं बेरेखा सामनंनि बेरे अंखा लेरिया वे मंत्री अकरा अशोक थाइया खानानि खरकसा सिटिंग हाई कोर्ट नि केरं फांनि याक्तै कक सिपिनिगनानि जबा खानेरंनि बेरे जेरक साक देराखा बरं न खक नैचि बा रासायन न खलाय रां चुबास रनानि खबै नखुनि खरकसनो चाकरि रनानि ताइ फाइनै चि नै सालमारिवो दाम चि नै एडिसि आमचाइ उस्राइगिरि खा त्रिपुरा कामिरक दलनि बखाक्तै थांनाय साल मादा बारिवा पातिमानि आबो त्रिपुरा हास्तिनि लाइबो मामो वाइचपन नुगिया पातिमो हुनि बसाका थांनाय 8 तारिख जानुवारि नेसुबाई कबकजा नॉर्थ ईस्ट रिजन 11 घंटानि बंद फोरोंगै और दसरामबारी माधवबारी एरियाव কোনো কারণ ছাড়া এমন কোন পরিস্থিতি নিয়ে যদি পরিস্থিতি এমন হাগায়াব ম বিজেপি সরকার নসরামনে অ আন্দোলন পিসফুলি আন্দোলন খাইনের ছাত্ররা আন্দোলন খাইনের শাখাও পুলিশ প্রশাসন গুলি খাইমাবাই এবং তাবো গোबांमा আন্দোলন খাইনের ইনজুর জনজা জিবিও চিকিৎসা চলিত খরসা কলকাতাও রেফার খাইজা खुमलुंगनि हास्पातालाव दङ मन प्रतिबाद खायो जों दिनै टीएसएफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशननिबो मेम्बर टीएसएफ आईएनपीटी एनसीटी टीपीएफ टीएसपी आईपीएफटी त्रिपुरा टीपीएफ डीवाईबी और जों 6टा बदल प्रथम लाइ पाठशालाया बनोजों प्रटेस्ट माखायनाय बनोजों मासिना मायनाय जों खराम थामसाखाय दिनैनि मिटिंआव सोलोंलायखा प्रतिबाद खालाया प्रटेस्ट खालाया गबाय सिमिया बुसकाङो चिनि अ हानि बुसार त्रिपुरा बुसाराव ताइ कबिनि कुनु जबाब खालामनाय एतिके जे ताबुनि सरकार बिनि सामंग्रमु दंमोन आबनो सोलोंनाय जों 4 दफा दाबि बोनारखा मुख्यमंत्री पदत्याग सानै सिटिं जाजमेंट न रुबै इनक्वायरि खालामनानै जब खतिनाय रक बुजानाय रक न खूब बायनाय रक बरं न कम्पेनसेशन मारनाय एवं छात्र नेता रक आंदोलन खायरनि पुलिस प्रशासन जे एफआईआर नामानि केस नामानि अपनो प्रत्याहार माखायनाय म दाबि ताइ बनो जों सोलोङै बुसकांनि 12 तारिख शनिवार 12 घंटानि एडिसि एलाका जों कथालायै बन मुखा दिनैनि मिटिंआव साव तंगे डीवाईबीनि सांबादिक सम्मेलनबो तंगचिनि विजय देबबर्मा हाजिं तमनि बताबो किसा फादर थांगा टीएसपी नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि रांसार देबबर्मा एनसीटी नि अनुमेश देबबर्मा जों आईएनपीटी आईपीएफटी त्रिपुरा जतन दङ बनिबागै जों अबनो नासिवै अबनो जलिवै म दाबि रङ तागातारि सरकार मा मानिनाय मुख्यमंत्री पदत्याग मा खायनाय ताइ बुसकांनि 12 घंटा समाव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनि आंदोलन पुलिस जे और गुली खायमानि बनि प्रतिबाद खायै जों 12 घंटानि एडिसि एलाका बन मुखा धन्यवाद नरक जखन सिओ थांनाय 8 तारिख जखन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर पूर्वांचल बंद त्रिपुरा नेशननि मेम्बर टीएसएफ बरक एडिसिओ बन खाई जखन माधवबारी एलाका टीएसएफ नि पिकेटार्स लामा कासुई दंफोर और नुकजाका पिकेटार्स बीएमएस बुमुगै भारत मजदूर संघनि
সাইনবোর্ড বাই একদল বরফ খাই চিনি লামা কাশুনাই রুমনি উপর আক্রমণ খাইনে আরম্ভ খাই এবং আক্রমণ খাইমানি পরে ত্রিপুরানি যে পুলিশ আরো আন্দোলন নাইকলি তংনাই বরগ্রক বরকু বিএমএস নি বরগ্রক ন কাশুয়াই বরন মানা খাইয়াই বরন বুয়াই উল্টা চিনি যারা আরো অবরোধ খাই তংনাই আন্দোলন খাই তংনাই বরংসে বুপরে সাপরে কাইকা বুক গুলি রেখা গুলিব অনেকজন বড় আহত হই তাবো ত্রিপুরা রাজ্যনি ফাতার উপর চিকিৎসাও তবু থৈন থাথান্ন পরিস্থিতিও জীবীও তাক লাইজাক বরক দङ এবং जों সারান বসুঙ্গো এনসিটি আইএনপিটি টিএসপি ডিওয়াইবি ত্রিপুরাহা টিপিএফ 6টা সংগঠন পক্ষ থেকে जों তিনি সারান বসুঙ্গো যে जों নুখা আন্দোলনকারী রত্ন যখন মথাগনান বাগে কাশুনান বাগে পুলিশনি বিভিন্ন স্টেপ দङ বড় মানি আনে বর্ণ লাঠি চার্জ বাই মানি একাই তুই কুতুম সারু তুই কুতুম বাইনি একাই রাবার নি বুলেট বাই কগু আবুনি পরে যদি আন্দোলনকারী রক মানি আনগাই বরং বথারনান বাগিয়া বসাংনি তলাই আকুঙ্গ নাই গুলি মারু কিন্তু আদিনো যারা ককজাংনাই রকনি जों नुखा बं बांग्रातै गुली हाबै yang topra ganati गुली लाइमन न बिसनु बाइखना फुसफुस गानाति गुली लाइखा तार माने बुथारनान बागि हाके गुली खलाय एमन तामो घटना आंखा जे कारणे তিনি লাঠি চার্জ খাই জল কামান রিয়া আর গুলাগুলিঙ্কা নিশ্চয় जों মনে খাই ত্রিপুরানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবনি নির্দেশ বাইন আরো আদিন গুলি খাই যাব বিপ্লব দেবনি উদ্দেশ্য ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসারত যদি গুলি খাই মখেপি বাড়াই রিমা খাই বরফ বংনিতে কোন দাবিতেই লামাওতে আন্দোলন খ্লাইরাক গ্লাকনি বচং जों चिनि दफानि ताकु चंग कइनान मुसुंगो हं बिप्लब देबनि तंजाया चिनि बरफनि आन्दोलन न आहिकलि गुली खायै दमेरे माये जों अमनो किरिया जों आमनो प्रमाण खैना बगि प्रतिबाद खैना बगि बिप्लब देबनो पदत्याग खायदि निनि मुख्यमंत्री पद जों यागादि रिदि रियाखै जों आन्दोलन खैने आन्दोलननि प्रथम दाब हिसाबै जों एडिसि एलाकानो बन खैने आगामी 12 तारिख फुं 6টান চিনি সারিক 6টা জোড়া ডিওয়াইবি আইএনপিটি টিএসপি এনসিটি ত্রিপুরাহা সমস্ত চিনি আঞ্চলিক দলনি টিএসএফ সহ টিপিএফ নি চিনি তাকুক তে বুকুক সংগ্রহ যতন পিকেটিং খাইনাই বন পালন খাইছেন সাইডে নাই বিপ্লব দেবনম ত্রিপুরাহা নুমুসুং ত্রিচল একলা চিনি বরং ব অরক খরাং দङ जों खरां यासा गइबानो जों जे युनाइटेड जों आबो प्रमाण खैनन बागै जों मो आन्दोलन जों जेंग्राखा दिनै आसुनखौ आटिसा रखे दिनै और हेय खैजा ताइ तां करे तबे आईपीएफ टी हाय संगठन बा गोबांमा आंचलिक दल बतंखौ बरक बं पार्टी लेभेल पर मिटिं खालायनाय ख्लाई जोंनो जरासान गाबर खनान बिसिंग बंनि समर्थन बरक रेनाय दे प्रकाश्यभावे बक नखरनाय दे नाउक्लग तंगै दे बरक समर्थन खायनाय बरक आबुसनो जाननाय ताक जों आबनो फाइनल कोनो कक साइनियाखौ चिंतानि सिद्धांत पाइके जोंनो न जान nge bare tariko de rutbong ngabo de be kok nai एडिसि आमचाइनि जत लामा दंमानि बन्दनो कितिंगै थांनाय क्राक सालो जरानिया बखाक्सनि मादब बारे आमजया पातिमन सयनाय आमजमुनि बागै दागि मुरखा त्रिपुरा हासे हापां सांग्रां सालो कासे कक्तमन थमने कुथुमनि बिसिंदै मन्त्री बिप्लव कुमार देव अपातिमानते मेजिस्ट्रेट कुचुक बेरे म थांगै नाय आमजमुनि बागै दागि मुरखा हनै साका अ सालो कक्तमन थमने कुथुमंगो मन्त्री अकनो कारै तंगो आते अल मन्त्री एनसी देव बर्मा
পাঠ্যক্রম মাতাবারে আমজাদে পাতি মানাতে ম্যাজিস্ট্রেট বরে মথাঙ্গে দাকি মুখ্যমন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব সাংগ্রং সালো আগরতলা হাবনো কতর কক্তমা থুমনে কুথুম খাইতানে অল মন্ত্রী এনচি দেবর মনা গানাতে ও কক শাখা আবনো কারিব ও পাতি মানে সই নাই আমজুনা জাংনাইতে পাতি মুঙ্গ আসাই নাই রং রুতকা জাংনাই হনিব শাখা ও সালনে পাতি মাও সার দেরাজা সুমিত দেবর মানাতাবো ফাদার হাসিনে করিংসা শাখাম নগ শাখাম মাজাগে তঞ্জার তাই বিনে শাক তাবো আদিনে স্লাই স্রাংজা হনিব শাখা সাংবাদিক বন্ধুরা, গত 8 ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী দলগুলো। ত্রিপুরা তো ওনারা সেই হিসাবে ধর্মঘট সফল করার জন্য আহ্বান করেছেন, কিন্তু ত্রিপুরাবাসী সেই ধর্মঘটে সাড়া দেয়নি। আপনারা সেটা দেখেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে সিটিজেন অ্যাক্ট বিল পাস করার পর কিছু কিছু অর্গানাইজেশন, তার মধ্যে আইনজীবী এবং তাদের সংগঠন সেই বন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর তার সঙ্গে যেই শক্তিগুলো এই বন্ধকে সাপোর্ট করছিল 2 দিনে, একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণ ত্রিপুরাতে মাধববাড়িতে পাথরবাজি, আগুন লাগানো এবং একটা ত্রিপুরাকে ডিস্টার্ব করার, শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার প্রয়াসরত ছিল। এবং সকাল থেকে পুলিশ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ন্যাশনাল হাইওয়ে রোডে যে ব্লকেজ করেছিল তার জন্য প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল, আর পরবর্তী সময়ে মাইল্ড লাঠিচার্জ করা হয়েছে, টিয়ার গ্যাস চালু করা হয়েছে এবং অন্যান্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যখন একের পর এক সেখানে পাথরবাজি এবং লাস্টে যখন আগুন লাগানো শুরু হলো, তখন পুলিশকে শূন্যে গুলি করতে হয়েছে এবং তাতে 3 ব্যক্তি যে আগজানি করছিল তাদের মধ্যে যারা ছিল তাদের মধ্যে 3 ব্যক্তির গুলি লাগে। আর স্বাভাবিকভাবে পুলিশ যেভাবে গুলি করে, যে হাঁটুর নিচে গুলি করতে হয় যে প্রয়োজন হয়, ওই হিসাবে পুলিশ সেটা করেছে। কিন্তু এক ব্যক্তির দেখা গেছে, যার নাম সুমিত দেববর্মা, তার কাঁধের কাছে গুলি লেগেছে আর কোমরের কাছ দিয়ে সেটা বেরিয়েছে। তাতেও বোঝা যায় যে সেটা যাচ করা হবে যে সেই ব্যক্তি হয়তোবা নিচের দিকে নেমেছে বা কিছু তুলছিল বা যে কোনো একটা পোর্শন, কারণ যদি সিধা গুলি যেত তাহলে এখান দিয়ে ঢুকে এই দিক দিয়ে বেরোত, সেটা এই দিক দিয়ে বেরোত। সেটা নিশ্চিত যাচ করব আমরা। আর সঙ্গে সঙ্গে 3 জন যে আছে গুলি লেগেছে এরা জিবি হসপিটালে ঠিক রয়েছে, সুস্থ। এবং সুমিত দেববর্মাকেও উনিও ঠিক আছে, RN টেগোর হসপিটালে কলকাতাতে আছে, সুস্থ আছেন। আর তার সমস্ত
সহায়তা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে তাদেরকে সুস্থ করা তোলার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে টিএসআর এর এক নজওয়ান দীনেশ কুমারও ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছেন, আরো পুলিশ কর্মী সেখানে হয়েছেন পাথরবাজিতে। এইসব ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ডেমোক্রেটিক ওয়েতে যে কোনো দল যে কোনো অর্গানাইজেশনের অধিকার থাকে, কিন্তু আগজানি করা, পাথরবাজি করা ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো সেটা ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির ব্যবস্থা নয়। এই সরকার হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সময় সেটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সফল হতে পারে। এবারও ত্রিপুরাবাসী সেটা অস্বীকার করে দিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রিয়াল যাচ করবে এবং কম সময়ের মধ্যে বিষয়টা সার্বজনীনভাবে জনতার সামনে আনা হবে। যারা যারা দোষী, যাদের দ্বারা এই প্ররোচনা দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পুলিশের যে গুলি চালানো বা ফায়ারিং করা বা কাঁদানি গ্যাস থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ব্যবস্থা হয়েছিল সেটাকেও এই যাঁচের মধ্যে রাখা হবে। সম্পূর্ণ বিষয়টা যাঁচ করা হবে, পেছনে কে ছিল আর লাস্ট পর্যন্ত কি হয়েছে, কমপ্লিট যাঁচ হবে। আবার যাঁচ করার পর কম সময়ের মধ্যে ত্রিপুরাবাসীর সামনে সেটা রাখা হবে এবং যারা দোষী তাদের আইন অনুসারে শাস্তির জন্য সরকার সিটিজেন অ্যাক্ট বিলের বিষয়ে এমন কিছু নেই যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের পরম্পরা নেই। তাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান আর আফগানিস্তান দেশ স্বাধীন যখন হইতে বিভাজনের সঙ্গে হয়েছে, আফগানিস্তান আগে চলে গেছে, পরে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। তো স্বাভাবিকভাবে যারা সংখ্যালঘু তার মধ্যে রয়েছে তারা কোথায় যাবে? তাদের কোন অন্যায়? দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা নিরানন্দে চলে গেছে। তো সেটা যদি পজিটিভ ওয়েতে কোনো বিল আনা হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই। ত্রিপুরার ইতিহাসও সেটা রয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজা আজ নয়, হাজারো শরণার্থী যখন এসেছিল মহারাজা এখানে খাওয়া দাওয়া থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। ত্রিপুরাতে এটা নতুন হয়েছে এমন কোনো কিছু না। যে কোনো ব্যবস্থার বা যে কোনো আইন সরকার যদি পাশ করে তার পক্ষে বিপক্ষে মতামত থাকতেই পারে, পার্লামেন্টও থাকে, বাইরেও থাকতে পারে, কিন্তু সেটা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে বিরোধ করা উচিত, পক্ষে আর বিপক্ষে। আমরা সবসময় বিরোধী পার্টি হোক অন্যরা হোক স্বাগত করি বিধানসভাতে বা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে সেটাকে সামনে রাখা। কিন্তু অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যের মধ্যে অব্যবস্থা তৈরি করার জন্য সেটা রাজ্য সরকার শক্ত হাতে মোকাবেলা করবে। রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি কোনো মতেই হতে দেওয়া হবে না এবং সেটাকে শক্তি দিয়ে সরকার জনতার সাপোর্ট নিয়ে ব্যবস্থা রাখবে। মন্ত্রিসভার সদস্য, আমার মন্ত্রিসভার সদস্য এবং আইপিএফটি আমার সহযোগী পার্টনার, সেটা উনি কোনো দলের জেনারেল সেক্রেটারি রয়েছে, সেটা দলের মতামত হতে পারে। মন্ত্রী তো বটেই, আমি যেমন পার্টির প্রেসিডেন্ট রয়েছি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রয়েছি, তো আমার মতামত আর দলের মতামত আমি এক ব্যক্তি হওয়ার কারণে একটি জায়গাতে যাচ্ছি। তো সে কারণে যাই বলেছে আমরা তো ম্যাজিস্ট্রেট যাচের জন্য বললাম,
যাচ হয়ে যাক, সামনে আসুক, তার মধ্যে যদি খামতি কোনো থাকে সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখব। দেখো না, ও ঠিক আছে, থিঙ্ক ওভার ইট বলেছে। তো সেটা দেখুন, আমরা আইপিএফটি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে সরকার, এই সরকারকে 44টি সিট দিয়ে ত্রিপুরাবাসী 5 বছরের জন্য দায়িত্ব দিয়ে বসিয়েছে। তো আমরা ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে চাই, সেটা বিজেপি হোক আর আইপিএফটি হোক। ফার্স্ট আমাদের প্রায়োরিটি ডেভেলপমেন্ট। সাংবাদিক বন্ধুরা প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে, আর আমরা যতটা জবাব দেওয়ার দরকার ততটা জবাব দেব। আর আমি ত্রিপুরাবাসীকে জবাব দেবে সেটার উপর বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় আপনাদেরও সেটার উপর বিশ্বাস করা দরকার। এই সরকার মূল যে দিশা সরকার, সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। অন্যদিকে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই সরকারের। আইপিএফটিকে দেখুন, অনেক এজিটেশন করেছে, কিন্তু তারপর সেই পার্টি এস্টাবলিশ হয়েছে, মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছে। উপজাতিদের মধ্যে, জনজাতিদের মধ্যে যাদের যেই পার্টির উপর ভরসা রয়েছে সেটা হচ্ছে আইপিএফটি। ভরসা করে 8টি সিটে জয়ী করেছে, 9টি সিটে আমরা প্রার্থী দিয়েছিলাম, 8টি জয়ী হয়েছে। তো लगभग 90% জিত হয়েছে। তো সেই জিত যাতে জনতার জিত হয় সেই দিকেই আইপিএফটি বিজেপি কাজ করছে, আর সেটাকে ডিস্টার্ব করার জন্য এই প্রয়াস ছিল। abro kare mondri okra shaka or shane pati mawar kisa police robo sak de rakha borne shakham nai mung ungi tongo tabo koktoma thumai ne kuthum mungo kok singjage mondri okra biplo kumar dev saka bufur internet sep sap chengri mano abnoti chere na jagui tongo or shane koktoma thumai ne kuthum mungo all mondri enchi de bormabo opati manoti kok shaka সেখানে পার্টির বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বেশি এই মুহূর্তে সেখানে আমার বক্তব্য কিছু নাই। রাষ্ট্রের কোনো সরকারের সাংসারিক অশান্তি নেই, আইপিএফটি আর বিজেপির মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। এই ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের যা বক্তব্য হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, হ্যাঁ, এখানে পার্টি কি আপনার কোনো বিরোধিতা আছে, সহমর্মিতা আছে নাই, এগুলো কোনো বক্তব্য এই ব্যাপারে মন্তব্য করার কোনো সুযোগ নাই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় কোনো অশান্তি রয়েছে? আমি তো খুব সুখে শান্তিতে আছি। এনসিদার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমার মন্ত্রিসভাতে রয়েছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, উনি ডাইরেক্টরও ছিলেন এবং ওই সময় সরকারও উনি অভিজ্ঞ, মানে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছেন। আজকে ক্যাবিনেটে আমি দেখি প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতার কাজ করেন এবং উনি বা মেয়রবাবু আমার সঙ্গে ক্যাবিনেটের সাথে আছেন। আমাদের একটাই লক্ষ্য, আমি যেটা বললাম, ডেভেলপমেন্ট, এবং আইপিএফটির একটাই লক্ষ্য জনজাতি ডেভেলপমেন্ট। সেই দিশাতেই কাজ করছে। যারাই এই দিশাকে মানে এই দিশাকে প্রতিহত করতে চাইছে, এরাই বারবার, আপনারা দেখেছেন, আমি কোনো ঘটনা বলবো না, বিভিন্নভাবে প্রয়াসরত হয়, কিন্তু একদিন দুই দিন পর তারপর আপনি জনতার সামনে তাদের সমস্ত কিছু সামনে চলে আসছে। পুরো ছোট্ট রাজ্য, আপনি কোনো প্ররোচনা করলেন, কোনো মানসিকতা নিয়ে কোনো কাজ করলেন, সেটাকে বেশি দিন আপনি জনতার কাছ থেকে ছুপিয়ে রাখতে পারবেন, আপনার সামনে চলে আসে। সেটা আপনারা দেখবেন পার্টির তরফ থেকে, আইপিএফটির তরফ থেকে এটা নিশ্চিত আপনাদের সামনে আসবে। ওই নর্থ ইস্টে যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, তাকে কোন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সাপোর্ট করেছে, কারা সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেটা পুলিশের এফআইআর রিপোর্টে চলে এসেছে। কারা এসে আইএনপিটির স্টুডেন্ট লিডারদের নামই আসছে।
দেখুন, তো এখানে কে ছিল না ছিল সেটা যাচের বিষয়, কিন্তু আমাদের সামনে তো এখনো আসেনি। আমাদের সামনে সরকার তো যেটা বাই প্রুফ পাবে সেটা বলবে। বাই প্রুফ তো পাওয়া গেছে আইএনপিটি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের লোকেদের বাই নেম পাওয়া গেছে, এফআইআরও করা হয়েছে। যাচার পরে সব বেরিয়ে আসবে যারাই তার মধ্যে রয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আপিল করব, আপনাদের কাছেও যদি এই ধরনের কোনো থাকে, আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনেক খবরাখবর থাকে, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এসে আপনারা বলতে পারেন, নন অফিসিয়াল ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারেন। কারণ ত্রিপুরাতে শান্তি শৃঙ্খলা থাকুক, সেটা যতটা রাজ্য সরকার চায়, তো আপনারাও চান, সেটা আমি জানি। দেখুন, প্রবলেম তো আমারও হচ্ছে। আমি কালকেই ইন্টারনেট বন্ধ হচ্ছে, তো আমি আমার সিএম রিলিফ ফান্ডের অনলাইন করেছি, তো সেটা করতে গিয়ে আমারও অসুবিধা হয়েছে, আমিও অসুবিধার ভুক্তভোগী। আমার সরকার দেখুন, আমি এ বিষয়ে আমি আপনাদের আমার পত্রিকার বন্ধুরা অনেকে দেখি, তার মধ্যে আমিও বুঝি সে বিষয়ে। আমি আমার যারাই আমার সবার সঙ্গে তো কথা বলা সম্ভব না, আমি আমার কিছু দিল্লি থেকে আসি কিছু জার্নালিস্ট বন্ধুদেরকে ডেকে আমি একবার কথা বলবো সেই বিষয়ে। কারণ হয় কি, কিছু প্রপোগান্ডাও এমনভাবে করছিল, এমন অবস্থা করেছিল যে না মার্ডার হয়ে গেছে, মরে গেছে, এই কিন্তু প্রপোগান্ডা। তো তাতে হয় কি, যারা সেই দুরভিসন্ধি করেছে বা যেটা চাইছিল সাকসেস হয়ে যায়, তো আলটিমেটলি যারা আমরা ত্রিপুরাতে আছি আমরা ভুক্তভোগী হব। কিন্তু সেটার রাস্তা আর কি হতে পারে আপনারা যখন আমার সামনে রেখেছেন, সেটা আগেও 1-2 বার হয়েছে আমি জানি, তো পূর্বতন সরকারের সময় হয়েছে, তো বিষয় এসছে আমিও জানি, অসুবিধা হয়। একবার আপনাদের কিছু 2, 4, 5, 7 জনকে ডেকে আমি কথা বলবো, আপনারা আমাকে কোনো অপশান দিন, বলে এটা করলে ভালো হবে, তো যেটা ভালো হবে সেটাই করব। ম্যাজিস্ট্রেট লেভেলে তো ও তো মাত্র আপনাদেরকে আগে খবর দিলাম, নোটিফিকেশন তো আমি এখান থেকে উঠলে তারপর হবে। সালে কক্তমা থুমার কুথুমন উল্লাম মন্ত্রী অকর বিপ্লব কুমার দেব দিল্লিও থাঙै পাইখা কক্তমা থুমনাই রক মন্ত্রী অকরনো সংকা চিকন পাতি মাবা ইন্টারনেট মুথাङै জাগো अबाहायनियावै गुबुन लामान नाखाताम उनो असुमुङै यासागै सायाफार माहाके मन्त्री अकरा कक्तमनाय रंग साका अबनतै कक्तमा थुमनाय रंग थाने ककबितिक नाजांनाय गोबां बर' रंग सुं आसायखा हाइके पुलिस अबाहाय पातिमा रंग याफातन थाने केबेल तुमु अबाहायनो अंगै तंखे लुकुरंनि थुमजाक तातामबाय पुलिस रंग पुसिमेन तामु माननाय। ঠিক আছে, আমি দিল্লি যাচ্ছি, আপনারা ত্রিপুরা দেখুন। থ্যাংক ইউ। এনসিদা Madabari amjaya pati manati patiko bukuk phiyakati prahamkare mantri Mebar Kumar Jamatia Shangrong Sal Agartolani bateri nogo azuge koktuma thumeroni kuthumugo talrung talne cha saramariwa madaw kami amjaya patiman abo beleni kemang sana jat o pati manati IPF ni bakhakti shai korang rege kujuk bemi inkori talsani bishingo sanjaka 2009 bishini simi IPF ti kebang ma bon strike lahar ka sumung dohorna te o buksa strike khai phegya tong kasang te cha kasang labdoi talrung talne cha saramariwa INPT te CPIM by ringzak bon abo lukuphan dugjakya abro kare o bon ni uklugo hujak agenda tongote abo by lukurong thani chini hapangno hamya sawo tongkha hnibo shaka mantri Mebar Kumar Jamatia abro kare IPF ni bukhakte soi kerong rugi enquiry khaye kubule rutokari wi soi chaya khayna mazarna ni bagi bo sajaka IPF ni bukhakte pati thani sak denai rongno magrang sak khamna mungna ni bagi bo sanjaka. There is a hidden agenda and conspiracy to destabilize our government. Therefore, the truth will come. Whoever involved in this incident, that will be booked, an inquiry will take place. Therefore, I believe until unless the proper inquiry is took place, the truth cannot be revealed. And I was informed that there are a lot of miscreant, involved there, and very unfortunate, very sorry to say,
in that very period, the movement period at Madhabbari, I have not seen in TV have shown there is no big leader, there is no leader to control the mob. Therefore, I think it is something very unfortunate. Any kind of movement, any maybe belong to any party, some top leader should be there to control the movement. But I have not seen any leader present in that very period. Therefore, maybe it was misled, misguided. Therefore, it is necessary to have an inquiry. Who are the real conspirator? Who are the real involvement there? It may be both sides. Maybe it was public, as well as police. Whoever involved there will be find out. And we are very much hopeful the government is giving proper care and all the medical assistance is provided to the victim, to the patient who are having serious injuries, bullet injuries. So all necessary help is provided by the government. And on behalf of our party, IPFT, we also demand to give free medical treatment. And also, I have heard that the bond, because bond was sponsored by many parties, they may be responsible for that one, as well as the who are having CPM, IMPT, major political party, they are involved there, so they will be responsible. Dakti claim mother bare amcha yo pati manotye naya amsugi mananatye bo juda claim mokol kanyane hunibo shaka. Mother Barry was Regency Amendment Bill was known as Hamon Chabao Kanyarong Shakawo, Gulicomono Shazawi Agotara Press Club, Koktumatumi Kutumon Kaye, TSM Nebakati, CBI, Kokship Nok Chanzaka, Kubun Pajin, Monte Okano, Asota Yakan Chanka, Joint Action Committee, Agotala Press Club, Koktumatumi Kutumu Ringai. Mother Barry Nation Ringma by Motan Bakati, TSF, Citizens Amendment Bill Rosnani Bagay, Mother Barry Amtayo strike like ya, Citizens Amendment Bill Rosnanakari, TSF Bakati or Bill Parliament or Takucha de Nibo Shazaka, Koktumatuma Kutumungo, Agotara Press Club, Jeroshile, Guli Koka, Borono, Night Duka Nani, Abnologi, CBI, Kokshipunan in Bagibosh Hanzaka. TSF Monosawa, Dipra Hawa, Miano, Jekotan Angmani, totally failure procession. Totally failure procession, government of people totally failure. Totally chief minister jum dabi kayo, chief minister bini post ko resign kaido. Should be resign, home department and chief minister. Sengna UTSF bro, high level committee gothon kai inquiry nan ito, either CBI inquiry kai ma kai dai. High level TSF bro, indefinite movement kane o hawa indefinite movement kane abo khanan bisingona chung abo decision ai thija Kubun Paching Agotara Press Club Joint Action Committee Koktuma Tumune Kutumung Ringai Koktumni Bishingti Montri Okra Biplo Kumar Devno Asota Yakanani Bosch has abang pakai buku naik kita sini tu berapa high pun itu sih abang hari itu pendek itu untuk saya sedang tu bahasa Thai sini for job orang chief minister hadis dan office tu dari Thai kita sini bit tu berapa justice to win more constitution abang nam tu kata juga parliamentary no punishment tu bahasa tak abang bos ini makan sudah sini Tangai Bishirogo, Citizens Amendment Bill not Juda Juda, Joba, Klaikia, Juda Juda, Motaropia, Joba Kanero, Shakawa, Guli Kogmani, Tig, Unliane, Shalayo Hasini Lokoro.
Thana Charles Halmario National Ringza Usrai Klaitaniwo Kumlung Tangma Lama Mado Bariwo Naimutang Birandeo Ragbai Shilai Kokzoge Korok Dog Gulinanka Gulinana Rungni Bere Korokshuna Padar Haseo Hozaka Kaham Shakum Naimuni Bagay Tayrok Tabu Jibi Shakam Nogo Klaija Borok Naina Bagay Paishok Peka National Adong Rock Gulin Nangmer no Nanya Bagay Tango Shogaka National Advisor Samjol Bhattacharya National Incharge Sambal Jurwa Bogno Kaributongo TSF Nitang Phang Chunil de Burma Taikasko Bishujit Koloi You're also God because we are just performing our duty. We are actually God, actually main God. Let him to take. This is another question. Process and then gone through. Not easy. Already gone. At first fever was there, but now fever is not there. That's something. Injection is going on. Next year. Now bullet is not there. Bullet also going on. They are very large. Not going inside. Very large. Yeah. Very large. Only muscles. Only muscles. Thank you, Dr. Samujal Bhattacharya.
Bimal Jirwa, the chairman of the North East Students Organization, NESO. सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? Well, you see, TSF is part of NESO, and all these injured students are members of the TSF, and we come here to express our solidarity with the members of the TSF, and we feel that the police, they have resort to unprovoked firing upon the protesters who are unarmed, and we feel that there should be an inquiry, judicial inquiry into this whole incident so that the truth should come out. सर, एमेंडमेंट बिल पास हो गया है और इसके प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में कितना आएगा, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा आपको क्या लगता है? पास ऑफ लोकसभा. Well, see, now the amendment bill is passed in Lok Sabha, but yesterday in the Rajya Sabha they could not pass, so we will see again when the Rajya Sabha is in session on the 31st of January, and the next session, then we will see what will happen, and then we will decide on the future course of action. इसका प्रभाव त्रिपुरा में सीएम ने आज बोला है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा त्रिपुरा में, तो टोटल नॉर्थ ईस्ट में इसका इफेक्ट नहीं होगा, आपको क्या लगता है? Well, see, if this amendment bill is passed, definitely it will affect the whole of North East, not only Tripura, but especially the whole of North East will be start to be affected because of the huge migration of people from अपर कास्ट के लिए 10% रिजर्वेशन दिया हुआ है, बिल आया हुआ है. आगे आप लोगों का क्या स्टेप लेने वाले हैं? ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, अगर इसके लिए आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं? Yes, we want that there should be a judicial inquiry so that the whole truth should come out. जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सीएम ने खुद बोला है, तो इसके अपर कोई इंक्वायरी आप लोग चाहते हैं क्या? CM has already told that judicial inquiry will be given. We want something more. You are satisfied? But then the judicial inquiry should be timed. Here, on behalf of North East Student Organization, we are here to look after the bullet injuries, and we'd like to express our thanks to the doctors. They are taking all cares. And on the other hand, we condemn this police firing, and we want a high-level inquiry, a judicial inquiry. It should be time-bound, and those who are responsible, they should be booked, because nobody had the right to fire on the innocent people or the peace-loving people. They are unarmed protesters. So there is no law in our country that the government can fire on the unarmed people. On the other hand, regarding the Citizenship Amendment Bill, it's a communal bill, because in our country there is no system to define the citizenship on the basis of religion. It's a communal act, a communal bill. It's unconstitutional, and that should be scrapped. And so the people of North East, we are opposing it, and will continue to oppose it. Sir, upper person के लिए 10%. Regarding that, we are here only for this Citizenship Amendment Bill, and regarding that police firing, we want a peaceful atmosphere in Tripura. Here whole North East is here, because the North East Student Organization is comprising of all 7 states. Here we are representing the all Assam Students Union, Khasi Students Union, Gari Students Union, then Mizo Jilai Pol, Tripura Student Federation. They're all Manipur Students Union, all Arunachal Pradesh Union, Naga Student Federation, representing all. We are here. We are here to create a peaceful atmosphere here. We need peace. At the same time, we want security to the indigenous people residing in Tripura. With that message, we are here. And we'd like to tell you that India is for Indians. And Tripura and Northeast is in India. And India and Northeast is not for illegal Bangladesh. 12 तारीख को हर पार्टी ने मिलकर स्ट्राइक करता है, इसको आप कैसे? See, we are here to look after the patients, and we are condemning that incident. And we are against this bill, with a strong message. We are here, the message of peace, message of harmony. At the same time, message of protecting indigenous people in Tripura and Northeast. With that message, we are coming here, and we will continue to carry this message.
Dambrui Chicha yak sudulni ringjak bon belane kahamga pajak khabat hapang bai baksa Tripura hasibo chalani chalo hapang kholawo angkure shikir chakra khlaimani ulobo lukro dormo godno goshi unaka hanai shaka situni asupang manik de yang matobari amjayo residency amendment bill no kashna thangai tongframani uklubo kosha mantri manik deno yashil shuri koksil chaka sakha mantri Sudev Rai Bormon jibi sakha mnogo sak 2000 gonan thangai kok satani saka opatimani sakta sakang manik de janiao hujagi koklamo asukha brinte bo koksil cham Ungka 1980 BC ni hai opati mano kitinge manik de danga phangna chaitokha abuno yasagino shakha mantri ni kongno challenge haike shaka manik de saka thangna saluki sa rongmui bojanya ose thangya abose shakha mantri obahe kok sawi walamung azarna nayo hune kok silchaka manik de opati mane soinai amjumung bo sanka কিছু কিছু জায়গা বন্ধ কিছু জায়গা খোলা আছে গতকাল এটা ব্যাপক সাড়া ছিল আর এমনিতে কিছু শ্রমক্ষেত্র আছে যেগুলো ছোটখাটো শিল্প কল কারখানা যেগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের রাজ্যে তো বড় কারখানা নেই এগুলিতে ধর্মের প্রভাব আজকেও আছে এবং এই দুই দিনের ধর্মঘটে বিভিন্ন প্ররোচনা উস্কানি এবং বিভিন্ন বাধা তারপর তার সঙ্গে সন্ত্রাস জোরপূর্বক দোকানপাট খোলার চেষ্টা জোরপূর্বক গাড়ি চালানোর চেষ্টা সরকারের দিক থেকে সরকার প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য চেষ্টা করেছেন রাজ্য সরকার এগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাজ্যের মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছেন সত্যি এটা অভিনন্দনযোগ্য এবং রাজ্যের মানুষ এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ করে গত 10 মাসে ত্রিপুরার যে শাসন চলছে অনেকটা বলা যায় এখানে কথা বলা যায় না প্রচার আন্দোলন করা যায় না সংগঠন করা যায় না স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা যায় না গণতান্ত্রিক অধিকার নেই এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যেভাবে ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন এটা সত্যি অভূতপূর্ব এবং আমরা রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দায়িত্বশীল আমি আজকে একটা সংবাদ পড়তে দেখেছি একটা চ্যানেলও গতকাল শুনেছি আমি স্তম্ভিত যে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কি করে এই ধরনের ভিত্তিহীন তথ্যহীন একটা কথা তিনি বলে দিলেন তো দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এই ধরনের কথা আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা জানেন যে জিরানি এলাকায় তিনি যেই দল করেন মন্ত্রী এবং বা বিধায়ক ওনার সঙ্গে ছিলেন ওই এলাকা তিনি যেই দল করেন এই দলের সন্ত্রাসের জন্য তো ওই এলাকায় সিপিএম প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এখন সিপিএম পার্টি তো করা যায় না পার্টি অফিসগুলো খোলা যায় না প্রকাশ্যে কাজকর্ম করা যায় না আমাদের অসংখ্য কর্মী বাড়ি ছাড়া এবং সেখানে গিয়ে এমনকি তার যে কর্মস্থলে যেতে পারছে না এরকম একটা পরিবেশ জিরানিয়া মহকুমা এলাকায় বিরাজ করছে প্রতিদিন নিত্য নৈমিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আক্রমণের ঘটনা সংবাদ মাধ্যম বেরিয়ে আসছে তো এই পরিস্থিতির মধ্যে যারা আমরা এলাকায় যেতে পারি না কথা বলতে পারি না এবং গত কিছুদিনের মধ্যে তো আমি ওই এলাকায় যাইনি ওই মহকুমাতেই আমি যাইনি গত কয়েকদিনের মধ্যে এই মহকুমাতে আমি যাইনি গত 1 তারিখ মতো সম্ভবত আমার বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম যখন আমার বাবার মার শ্রাদ্ধ ছিল বড় ভাই আমাকে বলেছে বাড়িতে যাওয়ার জন্য জানুয়ারি মাসে 1 তারিখ তারপরে তো আমি জিরানিয়া মহকুমাতে যাই গোপন ডেরায় বসে মিটিং এবং গোপন ডেরায় আলোচনা করে তারপর সেখানে কালকে ঘটনার প্ররোচনা দেওয়া ইত্যাদি মন গড়া কাহিনী মন গড়া গল্প ভিত্তিহীন কথাবার্তা আসলে কি আসলে কালকে এই ঘটনাটা কারা করেছে এখানকার মানুষ দেখেছেন এবং বিজেপি দল এটা দায়িত্ব এড়াতে পারবে না আবার যারা ওখানে বসে অবস্থান করেছেন রাস্তা অবরোধ করেছেন তারও দায়িত্ব এবং উভয় দলই কিন্তু এটা ঘটনাকে প্ররোচনা তৈরি হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু এটা ঘটেছে এবং এক দল গিয়ে বলছে যে এখানে রাস্তা অবরোধ করা যাবে না আরেক দল অবরোধে বসেছে এক দল মানে বিজেপি যারা রাস্তা অবরোধ করা যাবে না বলছে এখন রাস্তা অবরোধ করা তো এটাও একটা আন্দোলনের অংশ কিন্তু এটা একটা আন্দোলনের অংশ সেখানে সাধারণত এই জাতীয় আন্দোলনের প্রশাসনের দায়িত্ব সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া বা কী করবে সেটা প্রশাসনের দায়িত্ব বা মীমাংসা করা বা উঠিয়ে দেওয়া এটা প্রশাসনের দায়িত্ব কোনো আরেকটা দলকে কিন্তু বলার ঠিক না যে এখান থেকে উঠে যাও এটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই উত্তেজনা পরিবেশটা তৈরি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে পুলিশ গুলি চালালেন এটা তো মানে অবাঞ্ছনীয় আমি তো দেখেছি এই জিরানিয়া মহকুমা এলাকায় অসংখ্য রাস্তার উপর ঘটনা কিন্তু ঘটেছে কুমলুঙে ঘটেছে বড়মুড়াতে ঘটেছে চম্পুনগরের পাশে 10 দিনের উপর রাস্তার উপর ছিল এবং প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল কিন্তু এবং উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল এখন যারা শাসক দল তারাই তো সেই দিন প্ররোচনা দিয়েছিলেন এবং তখন কিন্তু সরকার খুব ধৈর্যের সঙ্গে এটাকে মোকাবিলা করে
এদেরকে বুঝিয়ে 10 দিন সময় নিয়েছে, মানুষ একটু কষ্ট পেয়েছেন, অসুবিধা হয়েছে, বুঝিয়ে তারপর কিন্তু রাস্তার উপর ওটাকে পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু কালকে কি পরিস্থিতি ঘটলো যে কারণে গুলি চালালেন, আমার মনে হয় এই যে গুলিটা যেটা চালিয়েছেন এরা না চালিয়েও অন্যভাবে এটাকে ম্যানেজ করা যেত, এবং এতে করে 6 জনের মতো আহত হয়েছে, বেশ কয়েকজন বোধহয় সম্ভবত হাসপাতালে, 6 জন তো হাসপাতালে বোধহয় 5 জন এসেছে, কালকে রাত্রে আমি গিয়েছিলাম, তাদেরকে দেখে এসেছি। এবং এটা বোধহয় অ্যাভয়েড করা যেত, বিষয়টা অ্যাভয়েড করা যেত, এবং আরেকটু সেখানে বিষয়টা তদন্ত হওয়া দরকার, এবং কেন এটা ঘটলো, কি কারণে ঘটলো, এটা তদন্ত দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। এবং এই জাতীয় ঘটনা তো নিশ্চয়ই সমর্থন করা যায় না, এটা নিন্দনীয়, এটা নিন্দনীয়। আর কালকে ঘটনার উস্কানি কারা দিয়েছেন এটা তো এলাকার মানুষ দেখেছে, এবং আপনারা সাংবাদিকরাও কিন্তু কালকে উপস্থিত থেকে এটা ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। সিপিএম এর কোনো নেতা কর্মী ওই এলাকার ধারে কাছেও ছিল না, এবং ধারে কাছে যাওয়ার সুযোগ কোথায়, এবং আমাদের কোনো পিকেটারও ছিল না। আমাদের কালকে সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের যে আন্দোলনে কোনো পিকেটার থাকবে না, এটা আমাদের আগেই সিদ্ধান্ত, আমরা জানিয়েও দিয়েছি যে আমাদের কোনো পিকেটার নেই। যারা ওই সিটিজেনশিপে কেন্দ্র করে নাগরিকত্ব যে বিল, এই বিলের বিরোধিতা করে যারা ধর্মঘট ডেকেছেন তারা রাস্তায় বসেছে, এর সঙ্গে তো সিপিএম এর কোনো সম্পর্ক নেই, এবং সিপিএম ওয়েলবাগার তো প্রায় কাজই করতে পারছে না, বিশেষ করে বিজেপি দলের অত্যাচারের জন্য। সেখানে কি করে বললেন যে সিপিএম এর উস্কানি বা তাদের মদতে এটা হয়েছে, আর আমাকেও সেখানে ব্যক্তিগতভাবে জড়ানো হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি, এবং দায়িত্বপূর্ণ একটা পদে থেকে এই ধরনের বক্তব্য রাখা সমীচীন না, এবং এটা বাঞ্ছনীয় না। এবং উনি এর আগেও 1-2 বার এই ধরনের অবাঞ্ছনীয় কথাবার্তা বলেছেন, এবং এগুলি যাদের চিন্তাভাবনাটা যেরকম তাদের কথাবার্তাটাও সেইভাবে প্রকাশ পায় আর কি, এবং যার কোনো তথ্য নেই, ভিত্তি নেই। আমি এই বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, এটা যদি সত্যতা থাকে জনসংখ্যা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কোন ডেরা, কোথায়, কালকে ওই এলাকাতে আমাকে কেউ দেখেছে কিনা গতকাল, সেটা আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আমি কালকে তো ব্যস্ত ছিলাম CI2 রাজ্য দপ্তর এবং পার্টি অফিসে, কালকে আপনাদের সাংবাদিকরাও কিন্তু CI2 এবং পার্টি অফিস থেকে আমার থেকে আপনারা বিভিন্ন বক্তব্য জেনে নিয়েছেন ধর্মঘট সম্পর্কে। কালকে তো ওই এলাকায় যাইনি, তিনি কি করে বললেন গোপন ডেরায় মিটিং এবং আরও ঘটনা, তো ভিত্তিহীন আজগুবি কথাবার্তা, এই সমস্ত জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আসলে তারা তো দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, যারা এই রাজ্যে দুটো দল সরকার চালায় কিন্তু দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। আজকে নিজেদের দায়িত্ব থেকে কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচানো যায় তার জন্যই এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আগরতলা টাউন হল ত্রিপুরা হাতে জমিয়ত উলামায়ে হিদিনি ফিলচি কুথুংলাইমনি বিশিংতৈ 2019-20 তামনতৈ ফিলচি হাতে কমিটি খাজাকা লগে ত্রিপুরানি বরকবা থেকে মুসলিম রংনি রংস্রং চাকরিতে রাং হদা হামকানি বাগে কাইচি नै সানুংবলাই ত্রিপুরা হাতেनि মন্ত্রী অক্রান্থানি ইয়াফাল্লাখিয়া হাতিগো বাধানি মু আই ইংজাক বাদ হায়ং mo chabawa জমিয়ত উলামায়ার হায়দানি খরক সাই সাই আদংতে সামুং তাংনাই রক থৈকতা থৈয়া হাসিবো কুথুলাইমনি বিশিংতৈ কতাল কমিটি সামজাখা কতাল কমিটি নাসুকফাং ওংখা মুফিদ তৈমুর রহমান গত টার্মের সভাপতির পদ থেকে নিয়ম মোতাবেক তিনি ইস্তফা দিলেন। আমি একটু কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলাম, এখন কি পদ্ধতিতে কাজ চলবে। যদিও আমরা সকলেই প্রতিনিধি, আঞ্চলিক জমিয়ত, জেলা জমিয়ত থেকে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি, এখন আমাদের অধিকার ছিল আমরা আমাদের প্রতিনিধিত্বের উপরে নির্ভর করে নতুন করে আমরা রাজ্য কমিটির সভাপতি তৈরি করব। তো আমার ব্যাপারটা পরিষ্কার না থাকার কারণে আমাদের সভাপতি সাহেবের কাছ থেকে আমি জানতে চাইলাম এখন কি করা হবে। উনি আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলেন কি করা হবে আমি জানি না, কে সভাপতি হবে, কে প্রস্তাব করবে, কি হবে এটা পাবলিক দেখবে, প্রতিনিধিরা দেখবে। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। তখন আমাদের রাজ্য জমিয়তের রাজ্য অফিস সেক্রেটারি হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব, ওনাকে বললাম আপনার পছন্দ মতো একজন সভাপতি নামের আপনি প্রস্তাব করেন, এবার দেখা যাক আমাদের প্রতিনিধিরা কি প্রতিক্রিয়া দেয়। উনি ওনার একজন সভাপতির নাম প্রস্তাব করলেন। আমি দেখলাম কোন প্রস্তাবকে সমর্থন করার ঘোষণা দেওয়ার আগে আপনারা সকলেই একমত হয়ে এই নামটাকে সমর্থন করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। এখন আমাদের 5 জন সহ সভাপতি হবেন।
একজন হবে ধর্মনগর থেকে, একজন হবে কৈলাসহর থেকে, একজন হবে আগরতলা থেকে, একজন হবে বিশালগড় থেকে, একজন হবে উদয়পুর থেকে। রাজ্য জমিয়তের নতুন কমিটি গঠিত হলো। মুফতি তৈয়ব রহমান সাহেব হয়েছেন জমিয়তের সভাপতি, আর 5 জন সহসভাপতি হয়েছেন। জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব, কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব। আর আমরা সংখ্যালঘু মুসলিমদের স্বার্থে 12 দফা দাবি সরকারে পেশ করতেছি। সংরক্ষণ বা সমান অধিকার দেওয়া, ওয়াকফের হেফাজত, নিয়োগ কমিটিতে যোগ্য মুসলিম প্রতিনিধি রাখা, মুসলিম সমাজের উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন। হাসে কথন লাইমঙ্গ বরনি जेसे जोंजालते केबे मुं अंगै फायख्या आब्रंगते जुदा खलाय मकल कायने बागै हासे हापन थाने कयमुं रजाखा।